Okay. Now, please close the notebook and just concentrate what I'm going to discuss here. Okay. So be along with me. Don't write it down anything. I will share this video to you through YouTube. So don't worry about it. Afterwards also you can note it down. Your missing points is there. Okay. Now, before, I think I have already discussed this point, but five students or the few more students have joined this division newly. That's why for them, I'm going to repeat that point. So as you know that our subject title is universal human being or the universal human values. Okay. So if you go word by word, universal means what? It's a globally accepted. संकेत बागल. Okay. Then universal human means what? It's a mano, human being, and the value means it's a mulya. Okay. So globally accepted human values, that is our title of the subject. And to learn how it can be accepted, how it can be developed, how it can be imbibed in a human being, for that some education is required, and that education we call it a value education. Okay, so first question is, what is human value education? Okay, so the what is the valuable for human happiness, त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या व्हॅल्यू एज्युकेशन मध्ये फर्स्ट the two more important things we have to learn, that is nothing but one is a happiness and other is a prosperity. Okay, so what is that valuable for human happiness? तर आपण आता ह्युमन हॅपी राहण्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टी व्हॅल्युएबल आहेत याचा जर विचार केला, इज इट द मनी, म्हणजे पैसा आपल्याला हॅपी ठेवू शकतो का? इज इट द व्हेइकल, that maybe it's a two-wheeler, four-wheeler, that different types of vehicles. Is it the smartphone? Nowadays the students are very crazy about the smartphones, then branded clothes, then beautiful house. What is your answer? So all my dear students, please ask this question to your mind. So definitely your answer is one of the options shown on your screen. One of the options shown on your screen. But the fact is that the answer is no. Why I say that no? Because whatever the things I have shown here, these things will not make that human happy in the life. Now definitely the question it comes, how it is possible? म्हणजे प्रत्येकाच्या मनामध्ये असा एक प्रश्न आला असेल की सरांनी जे दिलेले आहेत ऑप्शन त्यापैकी एक ऑप्शन्स बरोबर तर वाटतायत, मग सर कसं काय म्हणतायत की हे हॅपी देऊ शकत नाहीयेत. यू कॅन क्रॉस चेक. ते तुम्हाला स्वतःला प्रश्न विचारायचे की ब्लॅम. आता एक एक्झाम्पल काय घेतो, ब्युटिफुल हाऊस, म्हणजे आपलं घर सुंदर आहे, परंतु आपल्या शेजारने आपल्यापेक्षा सुंदर घर बांधलं तर आपलं घर सुंदर राहतं का हो? नाही, बरोबर आहे. मग आपल्याला त्यांचं घर चांगलं वाटायला लागतं, म्हणजे आपलं घर आपल्याला हॅपी ठेवू शकत नाही. द हॅपीनेस इज नॉट लिमिटेड टू द टाइम पिरियड. म्हणजे ते ह्युमन हॅपीनेस म्हणजे मानवी जीवनामधला जो आनंद आहे तो कुठल्याही टाइम बाउंडेड नसला पाहिजे, तो कंटिन्युअसली असला पाहिजे. बेटर वे आय कॅन यूज दॅट वर्ड, कंटिन्यू ह्युमन हॅपीनेस. म्हणजे प्रत्येक वेळेस हा मानव हा आनंदी असला पाहिजे. तर ह्या ज्या गोष्टी मी ज्या दाखवलेल्या आहेत, ह्या गोष्टी फक्त थोड्या वेळासाठी सुख देणाऱ्या आहेत, थोड्या वेळासाठी आनंद देणाऱ्या आहेत. हे चिरकाळ टिकणाऱ्या आनंद देणाऱ्या गोष्टी नव्हेत. यू कॅन चेक इट. ओके,
Now, what are the valuable things then which will make that human happiness? Actually, these things we have to learn in these subjects. म्हणजे ह्या तर गोष्टी आपल्याला काय करायचे या सब्जेक्ट्स मध्ये शिकायच्या, की बाबा आपल्याला कोणत्या गोष्टी आपल्या लाईफ मध्ये आणल्या पाहिजेत की जेणेकरून आपण किंवा इतर मानव जाती ह्या सर्व आनंदित राहू शकतात. आणि याचं एज्युकेशन घ्यायचं म्हणजेच व्हॅल्यू एज्युकेशन असणार. So what are the values which are required to make that human happiness continuously? That values we are going to learn in this coming lecture is that. Is it okay? Now, this value education through which we have to learn how to make our life happy, how to make our life prosperity, how to increase our prosperity, that things we have to learn. Now, this value education is actually the two words. One is the value, another one is the education. These are the two different words are there. The education, as you know, that you can take it that education from childhood, but that education is different, and now the value education is different. Is it okay? So the value education is the one of the way through which you can develop your values. And what happens when we develop our values? So you will get the way how you can be, how you can become happy continuously. That values you are going to learn. Is it okay? So these things we have to discuss. So the value, if you go through word by word, the value means what? It is something which is important, ते फार महत्वाचं आहे, worthy, ते truth आहे, and used for human beings. ते use केलं जातं. That is, we call it a value. Something that is important, worthy, and used for human beings. That gives the feeling of happiness. मग ते इम्पॉर्टंट आपण म्हणतो की व्हॅल्यू म्हणजे काय, की समथिंग इज इम्पॉर्टंट, परंतु ते इम्पॉर्टंट काय आहे, ते काय देत आहे आपल्याला? दोन फिलिंग्स देतात. एक म्हणजे त्यातलं हॅपीनेस, की जेणेकरून आपण त्या गोष्टी आपल्याकडे असल्यामुळं आपण आपल्या लाईफमध्ये, आपण आपल्या जीवनामध्ये कंटिन्युअस हॅपी फील करू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रॉस्पेरिटी. This is the second important things. Due to this value education we are going to develop in our life is there, and the prosperity is nothing but what? Samruddhi. Get it my point? So these two values are very important in the human beings are there. This is nothing but that value. And the second word is education. In that value education, second word is the education. What is mean by that education? आता आपण तर कॉमनली यूज करतोय हा वर्ड एज्युकेशन. प्रत्येक वेळेस आपण काय काय करताना एज्युकेशन हा वर्ड वापरतोच, परंतु एज्युकेशन म्हणजे काय? इट इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग स्किल्स अँड नॉलेज. इट इज द प्रोसेस. Education is a one channel we can call through which we have to learn. What we are going to learn? Skills and the knowledge. Is it okay? Now, education, it means, or education is the means to impart knowledge and the skills in the human being is that. So right now we know that our education is through the classboard or the white and blackboard and the benches. That's why I use this picture to understand the meaning of that education is that. Now, the value education, now you can see that actual definition for that value education. The subject which enable us to understand what is valuable for human happiness is called as value education. म्हणजे जे एज्युकेशन आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये काय व्हॅल्युएबल आहे, काय महत्वाचं आहे हे सांगताय, की जेणेकरून ह्युमन हा हॅपी राहू शकतो. दॅट एज्युकेशन इज कॉल्ड ॲज अ व्हॅल्यू एज्युकेशन. व्हॅल्यू एज्युकेशन वी कॉल इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट. हा एक सब्जेक्ट आहे. तर तो काय करतोय? विच एनेबल अस टू अंडरस्टँड
जे आपल्याला समजून देत आहे की व्हॉट इज व्हॅल्युएबल, काय व्हॅल्युएबल काय आहे, फॉर वॉच, कशासाठी असणार आहे ते. ह्युमन हॅपीनेस इज कॉल्ड ॲज अ व्हॅल्यू एज्युकेशन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ व्हॅल्यू एज्युकेशन इज दॅट. आता व्हॉट इज द व्हॅल्युएबल इन आवर लाईफ, हा प्रश्न पुन्हा प्रत्येकाला सर्वांना स्वतःला विचारायचा आहे की व्हॉट इज व्हॅल्युएबल. पुन्हा एकदा तुमच्या मनामध्ये हाच प्रश्न येऊ शकतो की मनी, माय फोन, माय क्लोथ, व्हेकल, हाऊस, एव्हरीथिंग. बट लिसन व्हेरी केअरफुली की दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट इन अवर लाईफ. इज दॅट मीन्स दॅट इज रिक्वायर्ड बट इट विल नॉट बी द व्हॅल्युएबल. ते आपल्याला लागतंय, परंतु आपण काय केलेलं आहे, आज आज जर समाजामध्ये जर बघितलं तर आपण त्यांना जास्त महत्व प्राप्त करून दिलेलं आहे. त्याची गरज आहे आपल्याला, परंतु आपण आपल्यामध्ये आपल्या मनानुसार त्याला एक वेगळं स्थान प्राप्त करून दिलेलं आहे, जे त्याला ऍक्च्युली द्यायची गरज नाहीये. त्याचा फक्त वापर करून घ्यायचा आहे आणि तो चांगल्या मार्गासाठी वापर करून घ्यायचा आहे, तेवढीच फक्त त्याची गरज आहे. परंतु आपण आजकाल समाजामध्ये त्याला जास्त महत्व प्राप्त केलेलं आहे. त्याच्यामुळं आपल्या बघण्याचा दृष्टिकोन सुद्धा बघा तुम्ही. जर एखादा श्रीमंत माणूस BMW जर गाडीमधून जर आला तर आपण काय करतोय की त्याला जास्त महत्व प्राप्त करून देतोय. अरे वाय इट इज रिक्वायर्ड, फक्त त्याच्या BMW या गाडीकडे बघून आपण त्याला महत्व प्राप्त करून देतोय का? म्हणजे आपला दृष्टिकोन तसा झालेला आहे. गेट इट माय पॉइंट? दिस इज आवर मिस्टेक. नाव द व्हॅल्यू एज्युकेशन एनेबल अस टू अंडरस्टँड आवर नीड्स. आता हे व्हॅल्यू एज्युकेशन नेमकं का शिकायचंय, तर ते नेमकं काय करतंय की ते काय करतंय, इट एनेबल अस टू अंडरस्टँड आवर नीड्स. आपल्या गरजा काय आहेत. आता जर आपण विचारलं तर आपल्या बेसिक गरजा काय आहेत, तर आपण सांगतो 3: अन्न, वस्त्र, निवारा. बरोबर आहे. मग त्या आता अन्न, वस्त्र, निवारा याच्या व्यतिरिक्त पण आता आपल्या काही गरजा आहेत, त्या पण आपल्याला समजून घ्यायच्या आहेत. अँड इट व्हिज्युअलाइज अवर गोल्स करेक्टली. म्हणजे व्हॅल्यू एज्युकेशन काय करतंय की आपले नेमके गोल काय आहेत, आपले गोल कसे असले पाहिजेत, काय असले पाहिजेत, हे आपल्याला दाखवून देत आहे, हे आपल्याला समजून सांगत आहे. अँड इट ऑल्सो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ देअर फुलफिलमेंट. म्हणजे ते फक्त आपली गरज दाखवून देते असं नाहीये, ते फक्त आपले गोल्स दाखवून देते असं नाहीये, ते आपल्याला ते गरज किंवा त्या गरजा किंवा ते गोल्स अचीव करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला डायरेक्शन देते. दॅट इज द व्हॅल्यू एज्युकेशन. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणणार आहोत. मग आपल्याला प्रत्येकाला आपली गरज, आपले गोल्स आणि ते फुलफिल करण्यासाठी असणारी योग्य ती दिशा, हे सगळं कुठे शिकायला मिळणार आहे, तर या सब्जेक्ट्समध्ये शिकायला मिळणार आहे, ज्याला आपण म्हणतोय व्हॅल्यू एज्युकेशन. इज इट ओके? ऑल द ह्युमन बीइंग्स कंटिन्युअसली एस्पायर फॉर अ हॅपी लाईफ. व्हेरी नाईस स्टेटमेंट इज दॅट. म्हणजे सर्वांना आपलं जीवन हे आनंदी असायला पाहिजे असंच वाटणार आहे. ऑब्वियस थिंग आहे. असा जगामध्ये कोणतरी माणूस तुम्हाला सापडेल का की ज्याला वाटतंय की माझ्या आयुष्यामध्ये आनंद हा नसलाच पाहिजे? नॉट ॲट ऑल. ऍक्च्युली आपण काय एक्सपेक्ट करतोय आपल्या जीवनाकडून? आपल्या जीवनाकडून आपण असं एक्सपेक्ट करतोय की माझ्या जीवनामध्ये सतत कंटिन्युअसली आनंद असला पाहिजे. जरा जरी थोडंसं दुःख आपल्याला आलं, थोडासा त्रास वाटू लागला, तरी देखील आपण काय वाटतो की सगळं हे माझ्याच आयुष्यात का, आपण त्याला ब्लेम करतो. भरपूर जण करत असतात, मी देखील तुमच्यापैकीच एक आहे. परंतु आपलं मेन एक्सपेक्टेशन काय आहे, म्हणजे आपली इच्छा काय असते? एस्पायर, दॅट हिअर एस्पायर वर्ड, द मिनिंग ऑफ दॅट एस्पायर इज आकांक्षा. आपल्या आकांक्षा काय असतात की आपलं जीवन हे हॅपी असलं पाहिजे, अँड अ फुलफिलिंग अँड सक्सेसफुल लाईफ. आपलं आयुष्य हे यशस्वी असलं पाहिजे. अँड द पर्पज ऑफ एज्युकेशन इज टू प्रोव्हाइड adequate competence to actualize this aspiration.
म्हणजे या व्हॅल्यू एज्युकेशनचा नेमका पर्पज म्हणजे उद्दिष्ट ध्येय काय आहे? इट प्रोव्हाइड्स ॲडिक्वेट कॉम्पिटन्स म्हणजे क्षमता. ते एज्युकेशन काय करतंय की तुमच्यामध्ये अशी क्षमता निर्माण करतंय की जेणेकरून जे काय तुमच्या इच्छा आकांक्षा असणार आहेत त्या तुम्ही फुलफिल करू शकणार आहात. इज इट ओके? दिस इज द पर्पज ऑफ दिस व्हॅल्यू एज्युकेशन इज दॅट. लास्ट सेंटेन्स मध्ये तुम्हाला काय दिसेल की या व्हॅल्यू एज्युकेशनचा पर्पज दिसेल. इज इट ओके? सो द नीड फॉर व्हॅल्यू एज्युकेशन. आता आपण व्हॅल्यू एज्युकेशनची माहिती बघितली आणि लास्टच्या लाईन मध्ये पर्पज पण बघितला. व्हॅल्यू ऑफ एज्युकेशन म्हणजे काय की दिस इज अ वन ऑफ द चॅनल विच विल प्रोव्हाइड और विच विल शो यू हाऊ द लाईफ बिकम्स easy or happy and prosperous. Someone has started the mic, please mute off. Okay, so now we are going to discuss the need for value education. जे आपल्याला आता काय शिकायचंय की या व्हॅल्यू एज्युकेशनची नेमकी गरज काय आहे. आता गरज काय आहे हा पण प्रश्न जर तुम्ही स्वतःला विचारला तर आता तुम्हाला मी व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणजे काय याच्यावरून तुम्ही गरज इझिली फाइंड करू शकता का? तर आपण बघतो की आपण आपल्या लाईफमध्ये भरपूर अशा गोष्टी आहेत ज्या ना त्यांचे महत्व नसताना महत्व प्राप्त करून दिलेलं आहे. म्हणजे आपण आपल्या लाईफचं ध्येय चुकतोय असं काय असं आहे का असं वाटायला लागलेलं आहे प्रत्येकाला. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट ही आपल्याला आपण जे करतोय ती खरी आहे, ती गरजेची आहे का नाही, ह्या गोष्टी शिकण्यासाठी आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन शिकणं फार महत्वाचं आहे. इज इट ओके? सो लेट मी ट्राय टू शो यू द नीड ऑफ द व्हॅल्यू एज्युकेशन. आता बघा आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन नेमकं कशासाठी गरजेचं आहे हे आपल्याला या स्लाइड्स वरून लक्षात येणार आहे. तर पहिला पॉइंट जर वाचला तुम्ही तर पहिला पॉइंट काय? करेक्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ अवर अस्पायरेशन्स. अस्पायरेशन्स म्हणजे काय मी आता सांगितलंय मी तुम्हाला, आकांक्षा. आता जर प्रत्येकाला जर विचारलं की तुमच्या काय आकांक्षा आहेत, काय गोल्स आहेत, काय एम आहेत, तर तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये तुमचे शॉर्ट टर्म्स असतील, लॉंग टर्म्स असतील. म्हणजे आता जर तुम्ही फर्स्ट इयरमध्ये एंट्री केलेली आहे, पहिल्याच वर्षी इंजिनिअरिंगचे एंट्री केली आहे, तर डेफिनेटली तुमचं शॉर्ट टर्म गोल काय असलं पाहिजे की ॲटलिस्ट माझं पहिलं वर्ष हे ऑल क्लिअर होऊ दे. ऑल क्लिअर म्हणजे काय की सगळे सब्जेक्ट्स माझे उत्तीर्ण झाले पाहिजे. मग त्याच्यापेक्षा जास्त मोठं ध्येय म्हणलं तर आपण काय सांगू शकतो की बुवा 4ही वर्ष माझे सगळे ऑल क्लिअर असू देत. त्याच्यापेक्षा पुढे जाऊन काय सांगू शकतो आपण की मला एक चांगल्या प्रकारचा जॉब लागला पाहिजे. मग हे आयडेंटिफिकेशन तुम्ही कशावरून करू शकताय? दॅट इज द पार्ट ऑफ अ व्हॅल्यू एज्युकेशन. मीन्स करेक्ट आयडेंटिफिकेशन ऑफ आवर ॲस्पायरेशन्स. म्हणजे जे काय आपल्या ॲस्पायरेशन्स आहेत त्यांचं आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन मदत करणार आहे. इज इट ओके? द सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टँडिंग युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज. बघा इथं सब्जेक्टचं नावच आलेलं आहे, अंडरस्टँडिंग युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज. युनिव्हर्सल ग्लोबली ज्या काही ह्युमन व्हॅल्यूज आहेत त्या काय आहेत आणि त्या फुलफिल कसा करायच्या याचं पण नॉलेज आपल्याला या सब्जेक्ट्समध्ये मिळणार आहे किंवा हा सब्जेक्ट्स आपल्याला ते अंडरस्टँडिंग करून देणार आहे. सो दॅट द सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टँडिंग युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज टू फुलफिल, म्हणजे त्या कम्प्लीट झाल्या पाहिजेत अवर ॲस्पायरेशन्स अँड इन अ कंटिन्युटी. दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड, इन अ कंटिन्युटी. म्हणजे ते ब्रेक झालं, तात्पुरता आनंद नको आहे. तात्पुरता आनंद म्हणजे आपण त्याला भौतिक सुख म्हणू शकतो, म्हणजे जेणेकरून मनी, व्हेकल, ब्रँडेड क्लोथ, हे स्मार्टफोन हे आपल्याला तात्पुरता आनंद देणार आहे, ह्यात चिरकाळ टिकणारा आनंद नाही आहे. द कॉम्प्लिमेंटरी ऑफ व्हॅल्यूज अँड स्किल्स. म्हणजे व्हॅल्यू एज्युकेशन हे आपल्याला त्याच्या कॉम्प्लिमेंटरी ऑफ व्हॅल्यू अँड स्किल्स, ते स्किल्स काय असणार आहे, त्याला कॉम्प्लिमेंटरी काय आहे का नाही, हे पण आपल्याला तिथं या सिलेबसमध्ये किंवा या सब्जेक्टमध्ये दाखवून देणार आहे. इव्हॅल्युएशन ऑफ आवर बिलीफ, म्हणजे आपण स्वतःचा विश्वास हे आपण इव्हॅल्युएट करता आला पाहिजे.
ते पण आपल्याला सांगणार आहे, अँड द टेक्नॉलॉजी अँड द ह्युमन व्हॅल्यूज. आणि आजकाल जी काही नवनवीन टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे येत आहे, त्या टेक्नॉलॉजीचा यूज कशा प्रकारे करायचा, कोणत्या रीतीनं करायचा, आणि त्याचे ह्युमन व्हॅल्यूज काय असणार आहेत ते पण आपल्याला या सब्जेक्ट्समधून शिकणार आहे. आता तुम्ही म्हणताल की टेक्नॉलॉजीमध्येच काय आलं, की आपल्याला माहित आहे आपण भरपूर वेळेस, आता जे तुमच्याकडे स्मार्टफोन्स आहेत ही काय आहे, टेक्नॉलॉजी आहे. या टेक्नॉलॉजीचा चांगल्या पद्धतीनं यूज करण्यासाठी ही टेक्नॉलॉजी ऍक्च्युली डेव्हलप केली गेलेली आहे. परंतु आता जर तुम्ही समाजामध्ये जर बघितला तर याच टेक्नॉलॉजीचा यूज करून कितीतरी गोष्टी ज्या नको आहेत त्या गोष्टी काढतायत, म्हणजे त्याचा दुरुपयोग झाला. मग हे व्हॅल्यू एज्युकेशन आपल्याला टेक्नॉलॉजीचा कशा चांगल्या प्रकारे उपयोग करायचा आहे हेच आपल्याला शिकवणार आहे. ठीक आहे. तर द लास्ट कन्क्लुजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑल ऑफ यू प्लीज रीड दॅट लास्ट कन्क्लुजन. Thus, the value education enable us to understand our needs and visualize our goals correctly, and also indicates the direction of their fulfillment. This is the basic need of value education. Get it my point? Okay. Now I will try to move to the next point. Value education. व्हॅल्यू एज्युकेशन एनेबल्स अस टू बी इन हार्मोनी. म्हणजे काय, हार्मोनी म्हणजे काय, सुसंवाद. आपल्याला सुसंवाद साधायचा आहे, परंतु व्हॅल्यू एज्युकेशन कुणाशी सुसंवाद साधायला मदत करणार आहे. वन इज अ विदिन अवर सेल्फ, आपल्याशी स्वतःशी सुसंवाद साधण्यासाठी मदत करणार आहे, किंवा ते कसं करायचं त्याची प्रोसेस डिफाईन करून देणार आहे. मी आता इथं एक पिक्चर शो केलेलं आहे, तर त्या पिक्चरचं रिलेटेड काय आहे, इट्स विदिन अवर सेल्फ, म्हणजे आपण आपल्याशी साधणारा सुसंवाद. इज इट ओके? देन सेकंड वन इज व्हॉट, विथ अदर ह्युमन बिंग्स, म्हणजे इतर व्यक्तींबरोबर सुद्धा सुसंवाद कसा साधला पाहिजे किंवा कसा साधायला हवा, याचं पण नॉलेज आणि स्किल या सब्जेक्ट्समधून आपल्याला मिळणार आहे. म्हणजे इतर अदर ह्युमन बिंग्स म्हणजे आपण आपले रिलेटिव्स घेऊ शकतो, आपले मित्र मैत्रीण घेऊ शकतो, किंवा इतर ज्या व्यक्ती असतील त्यांच्याशी सुसंवाद कसा साधायचा आहे, या सर्व गोष्टी आपल्याला या सब्जेक्ट्समध्ये मिळणार आहे. ठीक आहे. अँड द थर्ड वन विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, विथ द रेस्ट ऑफ नेचर ॲट लार्ज, म्हणजे आपल्याला निसर्गाशी सुद्धा सुसंवाद साधता आला पाहिजे. दॅट एनेबल्स द व्हॅल्यू एज्युकेशन. म्हणजे व्हॅल्यू एज्युकेशन आपल्याला या तीन गोष्टीशी सुसंवाद कसा साधायचा आहे याचा डायरेक्शन म्हणा, मार्ग दाखवणार आहे. वन इज अवर सेल्फ, विदिन अवर सेल्फ. सेकंड वन इज विथ अदर ह्युमन बिंग्स, अँड थर्ड वन इज विथ द रेस्ट ऑफ अ नेचर ॲट लार्ज. Is it okay? Now, the next is what we expect from this education. म्हणजे आपण या व्हॅल्यू एज्युकेशन पासून नेमकं काय एक्सपेक्ट करतो. सो एज्युकेशन शुड प्रिपेअर द स्टुडंट्स फॉर नंबर वन, अंडरस्टँडिंग व्हॉट टू डू, म्हणजे व्हॉट इज व्हॅल्युएबल. आता प्रत्येकाला जर मी पहिल्यांदाच प्रश्न विचारायला सांगितलाय, व्हॉट इज व्हॅल्युएबल फॉर ह्युमन हॅपीनेस, याच्यासाठी तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारायचा आहे. म्हणजे व्हॉट इज व्हॅल्युएबल म्हणजे काय असणार आहे, व्हॉट टू डू, काय काय केलं पाहिजे. इज इट ओके? आणि इथंच मला वाटतंय आजकालचे जे जनरेशन आहे ते इथंच पाठीमागं पडतंय, व्हॉट टू डू. आता जर मी एक उदाहरण द्यायचं झालं तर आत्ताच तुम्ही फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग मध्ये प्रोफेशनल कोर्समध्ये एंट्री केलेली आहे. विचारा प्रत्येक जण प्रश्न स्वतःला, व्हॉट टू डू, काय आन्सर मिळत आहे तुम्हाला. टेक अ फ्यू सेकंड्स टू सर्च दॅट आन्सर, व्हॉट टू डू. तर आन्सर तुम्हाला असं मिळेल बघा. आता सध्या आपली सत्सद विवेक बुद्धी आहे, कारण तुम्ही लेक्चर्स ऐकताय म्हणून. व्हॉट टू डू म्हणजे आता ज्या फेज मध्ये तुम्ही आहात तर त्या फेज साठी तुम्हाला दररोज रेग्युलरली स्टडी करणं गरजेचं आहे. दॅट इज नथिंग बट व्हॉट टू डू. म्हणजे काय करायचंय.
बरोबर आहे. परंतु आता हे काय करायचं कळालं म्हणजे काय की तुम्हाला दररोज अभ्यास करायचा आहे. आता अभ्यास करायचा आहे म्हणजे तुम्ही आता एवढे लहान राहिले नाहीत की तुम्हाला अभ्यास कशा प्रकारे करायचा आहे हे सांगावं लागेल. पण त्याच्यासाठी पुढचा क्वेश्चन आलेला आहे बघा. ॲज अ ह्युमन बीइंग अँड द लर्निंग हाऊ टू डू, कसा करायचा? इट्स अ स्किल्स अँड टेक्नॉलॉजी. बरोबर आहे. परंतु बघा, किती विद्यार्थी असे आहेत की ज्यांना व्हॉट टू डू याचा चांगला अर्थ